enlighten our students on the special occasion of National Youth Day. Thank you. Before sir starts, it will be inappropriate to introduce him because normally there is a protocol to introduce. Madam has already given a short introduction about sir, presently leading our engineering first year, autonomous. So his name is already written in history because whenever in the history of Sweri, we will recall the autonomous year. He will be the leader of that autonomous first year engineering. Already, sir has written his name many times in the history of Sweri. Not only in Sweri, but sir is well-known anchor and conveyor at university level. Whenever at university level various programs are conducted, especially with reference to the cultural, sir is specially invited for the same. So his voice, his knowledge on various things is very natural. So instead of calling the guest from outside on the topic and the occasion of Youth Day, so when we searched the person, the first person came to our mind in department and all staff members suggested his name because he is the right person to speak on the topic. That is role of youth, what a country expects from youth, especially managers and MBA students. So sir is going to express his thought. Again, formally and informally, I welcome Dr. Yashpal Khedkar to our department, and now I request him to enlighten our student with his thoughts. Thank you, sir. Respected dignitaries, present over here, head of the department, MBA, my friend, since many years, if I am not wrong, from 2011-12, Professor Dr. Galani sir, another my guide, my friend Dr. Bhore madam, all the faculty members of your department, and obviously last but not the least my beloved student friends. Today we are celebrating National Youth Day on the occasion of birth anniversary of Rajmata Rashtramata Jizau Ma Sahib and birth anniversary of a legendary personality in the history of India, Swami Vivekananda ji. Both the people who are now in front of us in the form of the photo frame are not only ideal for a Maharashtrian person or Indian person, but to whole world. Because if you will see their selected historical work, you will come to know that they have performed beyond their time. They were ahead of their time. And that's why they successfully put their marks in the history of our India, history of the world. Professor Dr. Kamal Galani put in front of me some of the expectations that in my talk what I should cover, why, what I should not cover, and on which part I need to focus more. Actually, already we are celebrating this day, 12th January, as a National Youth Day because there is a birth anniversary of Swami Vivekananda ji I have mentioned earlier. But I think as a student of Maharashtra, student of our India, at the same time, whole society should celebrate this day as a Mother's Day also. Because Rajmata Rashtramata Jizau Ma Sahib had shown to all human beings how we will have to upbring our children, our child. So for better communication with your all
with the kind permission of you all, I will proceed in Marathi because some of the quotations and information I can deliver you in a fantastic way. स्वराज्याच्या संकल्पना मांडत असताना राजमाता राष्ट्रमाता जिजाऊच्या समोर जी परिस्थिती होती त्या परिस्थितीकडे बघत त्या परिस्थितीच्या पुढचा विचार त्यांनी केला. आज मॅनेजरियल स्किल तुमच्यामध्ये विकसित होत असताना तुम्हाला एखाद्या एंटरप्राइज किंवा ऑर्गनायझेशनच्या केंद्रस्थानी राहून काम करत असताना एक साधा विद्यार्थ्यांपासून एखादा चांगला उत्तम उद्योजक किंवा एखाद्या कंपनीचा पॉलिसी मेकर होत असताना हा सगळ्यात महत्त्वाचा गुण तुमच्यामध्ये असला पाहिजे आणि तो आहे काळाच्या पुढे बघणं. ह्या संकल्पनेसाठी मराठीमध्ये एक अत्यंत उत्तम शब्द आहे. मी मुद्दामून म्हणालो की मला काही ठिकाणी इंग्लिश बोलायला लिमिटेशन येतील ड्यू टू माय लेस व्होकॅब्युलरी. तर त्याला मराठीत शब्द आहे द्रष्टा. हे द्रष्टेपण काय असतं की ज्या व्यक्तींना भूतकाळाचं ज्ञान असतं, वर्तमानाचं भान असतं आणि भविष्याचा वेध घेण्याची दृष्टी किंवा तेवढा सापेक्ष विचार त्यांच्यामध्ये असतो, त्यांना इतिहास द्रष्टा म्हणून संबोधतो. आज ही दोन्ही व्यक्ती द्रष्ट्याच्या संकल्पनेत का बसतात? तर एक साधी गोष्ट होती. तसं जर बघायला गेलं तर राजमाता राष्ट्रमाता जिजाऊ होत्या त्या होत्या एका प्रतिष्ठित सरदाराच्या कन्या, ज्यांच्या घरी ऐश्वर्य तुडुंब होतं. अगदी शब्दशः म्हणू शकत होतो की लक्ष्मी त्यांच्या घरी पाणी भरत होती. पराक्रमाच्या जीवावर सिंदखेड राजा या गावात बुलढाणा जिल्ह्यातल्या लखुजीराव जाधव हे जे प्रतिष्ठित सरदार होते त्या सरदाराच्या त्या कन्या. पण तसं बघायला गेलं तर सरदाराच्या कन्या असल्यामुळे आणि सगळ्यात जास्त म्हणजे एकुलती असल्यामुळे त्या लाडक्या असणं हे साहजिक आहे. आणि इतिहासाचे जर तुम्ही दाखले घेतले तर तुमच्या असं लक्षात येईल की पूर्वीच्या काळी सरदारांमध्ये महिलांच्या संदर्भामध्ये काही पद्धती रूढ असल्या तरी सुद्धा लखुजीराव जाधव जो दरबार भरवायचे त्या दरबारामध्ये मांडीवर घेऊन त्या जिजाना त्यांनी संपूर्ण दरबाराचं कामकाज पाहिलेलं आहे. याचा अर्थ प्राप्त परिस्थितीची जाणीव आणि ज्ञान त्यांना त्यावेळी होतं. दुसरी महत्वाची गोष्ट, त्यांचा विवाह झाला. दुसरे ग्रो होत असणारे सरदार शहाजीराव जाधवांचा जर इतिहास आपण अभ्यासला तर तुमच्या लक्षामध्ये असं येईल की शहाजीराजे त्यांचं जे घराणं होतं ते पराक्रमाला नावारूपाला येऊ लागलेलं घराणं होतं. ते एस्टॅब्लिश्ड असं काही घराणं नव्हतं. पण इकडे एका बाजूला पती जो आहे तो सुद्धा तितकाच पराक्रमी सरदार, वडील पराक्रमी सरदार, पराक्रमाचा वसा आणि वारसा दोन्ही घराण्यांकडून त्यांना मिळालेला होता. आणि असं असताना सुद्धा स्वराज्याचं स्वप्न पाहणं आणि ते स्वराज्य असलं पाहिजे यासाठी संपूर्ण आयुष्य आपलं काय सार्थकी लागणं, याच्या मधला जो इतिहास आहे तो इतिहास बऱ्याच वेळा पाहिला जात नाही किंवा तो समजून घेतला जात नाही. समजून घेत असताना तुम्हाला याच्यामधल्या काही गोष्टी सहजपणे कळतील की त्यांनी काळाच्या पुढे पाहिलं आणि त्यासाठी प्राप्त परिस्थितीचं मूल्यमापन, अनालिसिस त्या किती उत्तम पद्धतीने करत होते. त्यांना पहिल्यांदा तीव्रतेनं जाणीव का झाली त्याच्या पाठीमागची कथा आहे. किती जणांना या संपूर्ण याच्यामध्ये या त्या कथेच्या दृष्टीने तुम्ही कधी विचार केला की नाही मला माहित नाही. पण त्यांनी असं पाहिलं होतं की निजामशाहाचा दरबार भरलेला होता. दरबार सुटला जसं कॉलेज सुटतं तसं. आणि दरबार सुटल्यानंतर सगळे सरदार आपापली सगळी वाहनं घेऊन निघाले. अर्थात त्यावेळी कुणाकडे चारचाकी नव्हत्या, कुणाकडे क्रेटा नव्हती, कुणाकडे हॅरियर नव्हती, कुणाकडे काय अजून नव्हत्या. तर त्यांची वाहनं असायची. काही जणांना घोड्याचा मान होता, काही जणांना हत्तीचा मान होता, काही जणांना पालखीचा मान होता, काही जणांना उंटाचा मान होता. तर अशा परिस्थितीमध्ये खंडागळे नावाच्या एका सरदाराला हत्तीचा मान होता. म्हणजे त्यांनी पराक्रमानं तो मान कमावला होता. तो हत्तीवर यायचा, हत्तीवरनं जायचा. आणि हत्तीचा मान असलेला सरदार त्याचा पार्क केलेला हत्ती काढत असताना काही कारणास्तव तो हत्ती पिसाळला. अर्थात हे सगळे दरबाराच्या आजूबाजूच्याच वाड्यांमध्ये राहत होते. तो हत्ती पिसाळल्यानंतर त्या हत्तीला आवरायला बाकीचे सगळे सरदार धावले. आणि हेच तो हत्ती कंट्रोल मध्ये येत नाही असं पाहिल्यानंतर शहाजी राजांचे जे चुलत भाऊ होते ते चुलत भाऊ पुढे सरसावले आणि ते म्हणाले जर या हत्तीला असं सोडलं तर तो कित्येक जणांना चिरडून मारेल, ह्याच्यापेक्षा हत्ती संपवला पाहिजे. मग हत्ती संपवायचा कसा? तर त्यांनी
समोरून जाऊन हत्तीच्या सोंड्यावर वार केला. आणि तो वार करत असताना त्यांचेच व्याही असलेले जाधवांच्या कुटुंबातले सरदार म्हणाले की हत्तीच्या सोंड्यावर वार करू नका, खंडागळीच्या इगोला तो धक्का पोचेल किंवा तो मान मिळालेला हत्ती आहे त्याला मारू नका. पण तिथं जीव वाचवून लोकांचं महत्वाचं होतं म्हणून त्यांनी वार काढला, हत्तीच्या सोंड्याला वार लागला, सोंड कापली गेली. हत्तीचा विषय राहिलाच बाजूला, मी सांगत असताना सुद्धा तुम्ही काय सोंड कापली. म्हणून जाधव आणि भोसले या दोघांमध्येच फाईट लागली. त्या फाईट मध्ये जखमी एकमेकांना झाल्यानंतर लखोजीराव जाधव स्वतः संतापले की आपल्याच पाहुणा असला तरी काय झालं, आपल्या अंगावर येतो म्हणजे काय. कालचा सरदार ते पुन्हा सरसावले आणि त्यांनी तिथं पुन्हा लढायला सुरुवात केली. आणि ही लढाई बघितल्यानंतर आपल्या चुलत भावावर वार होतोय म्हणल्यानंतर शहाजीराजे भोसले सुद्धा त्या लढाईत आले आणि जावयाचं आणि सासऱ्याचं युद्ध सुरू झालं. हा सगळा माणसांना मारायचा आणि मरायचा तमाशा राजा वर बसून आरामात बघत होता. आणि हे सगळं पाहिल्यानंतर जिजाऊंना वाटलं की राज्य दुसऱ्याचं, त्याच्यासाठी आपापसात भांडणारी लोक आपली, आणि भांडणासाठी कारण काय तर हत्ती पिसाळा. म्हणजे राज्य दुसऱ्यांची मोठी होतात आणि त्याच्यासाठी रक्त आमची सांडली जातात. ही एक प्रकारची गुलामी आहे याची जाणीव त्यांना त्या क्षणाला झाली. आणि त्यांनी आयुष्यात ठरवलं की माझं एकमेव व्रत असेल आणि ते व्रत म्हणजे स्वतःचं स्वराज्य घ्यायचं जिथं रयतेला कोणी नागवणार नाही आणि या लोकांच्या पराक्रमाचा कोणी वापर करून घेणार नाही. मग पुढची पद्धती आणि पुढची प्रक्रिया सुरू झाली. म्हणजे आधीच त्यांनी त्यांच्या आयुष्याचं विजन आणि मिशन ठरवलं होतं. मग त्यांनी त्या संदर्भामध्ये पॉलिसी आखायला सुरुवात केली. पॉलिसीचाच एक भाग होता की शहाजीराजे भोसले कर्नाटकामध्ये राहतील आणि पुणे सुपे इंदापूरचे जे काही जहागीर आहे त्या जहागिरीवर जिजाऊ मासाहेब आणि त्यांचे धाकले चिरंजीव छत्रपती शिवाजी महाराज जे लहान गाय शिवबा होते त्या दोघांनी तिथला कारभार पाहावा. आणि त्या पद्धतीनं त्यांच्या कारभार पाहण्याची सुरुवात झाली. आता सगळे म्हणतील किंवा इतिहासामध्ये काही वस्तुनिष्ठ पद्धतीने इतिहास तपासणारे म्हणतात छत्रपती शिवाजी महाराजांना स्वराज्य स्थापन तितकंसं जड गेलं नसावं कारण ते ऑलरेडी सरदाराचे पुत्र होते. पण वस्तुस्थिती अशी होती की पुणे सुपे इंदापूरची जी काही जहागिरी होती ती मुरार जगदेव नावाच्या एका सरदारांनी लुटलेली होती. आणि नुसती लुटली नव्हती तर तिथं गाढवाचा नांगर फिरवला होता. तो काळच अंधश्रद्धेनं भरलेला होता. गाढवाचा नांगर फिरवून तिथं एक पहार ठोकली होती आणि त्या पहारीवर एक फाटकी चप्पल आणि कवडी अडकून ठेवली होती. त्याचं ते चिन्ह होतं, ते प्रतीक होतं की इथं जर कोणी येऊन राहण्याचा प्रयत्न केला तर त्याचा सगळा सत्यानाश होईल. म्हणून आज जे आपण पुणे सुपे आणि इंदापूरचा जो सुपीक परिसर बघतो उजनीमुळे झालेला तो जो मूळचा पहिल्यांदा स्वराज्याचं कार्यक्षेत्र आहे तिथं अशी अवस्था होती की माणसं राहायला सुद्धा तिथं यायला तयार नव्हती. आता प्रतिकांची लढाई प्रतिकांनीच खोडून काढली पाहिजे या पद्धतीने जिथं गाढवाचा नांगर फिरवला तिथं पहिल्यांदा जहागिरी वस्ती करण्यासाठी माँसाहेब जिजाऊंनी चांगले 2 जातिवंत बैल आणून सोन्याचा फाळ असलेल्या नांगराने ती जमीन नांगरली आणि लोकांच्या मनामधलं सगळ्यात पहिल्यांदा भय संपून काढलं. मॅनेजरल स्किलच्या संदर्भामध्ये सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट अशी असते की एखादं धाडस करत असताना त्या धाडसाच्या संदर्भामध्ये आपल्या डोक्यामध्ये एक कुठल्या तरी पद्धतीचा न्यूनगंड असतो, समज असतो, एखादा कॉम्प्लेक्स असतो. तर पहिल्यांदा या मानसिकतेला फोडून काढण्यासाठी आपल्याला विचार करावा लागेल. सुरुवात करत असताना कुठली गोष्ट सोपी नसते. जसं आपण त्या गोष्टीमध्ये सुरुवात करायला जातो तसतशी नवनवीन आव्हानं येतात आणि त्या आव्हानांना वेगळ्या पद्धतीने ज्यावेळी आपण उत्तर देऊ त्या आव्हानांशी सामना करण्यासाठी वेगवेगळ्या पद्धतीची उत्तर आपण शोधून काढू त्या पद्धतीने ती आव्हानं सहज सोपी ठरत जातात. या सगळ्यामध्ये महत्वाची गोष्ट होती की पारंपरिक कितीतरी गोष्टींना छेद देत त्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांना घडवलं. सगळ्यात महत्वाची गोष्ट अशी असते की एका आईचे संस्कार किती महत्वाच्या पद्धतीने इतिहासामध्ये आपली भूमिका बजावू शकतात याचं मूर्तिमंत उदाहरण राजमाता जिजाऊंच्या संदर्भात आपल्या सगळ्यांच्या समोर आहे. राजमाता जिजाऊंचं एक सगळ्यात मोठं वेगळं वैशिष्ट्य आहे आणि ते वैशिष्ट्य असं आहे की या मातेनं फक्त एक छत्रपती
बघितलं तर आपल्या असं लक्षात येईल की अफजल खानाच्या वधाच्या वेळी त्याच्या काही दिवसच आधी शंभू राजांच्या आई सईबाई साहेब यांचं आजारामुळे निधन झालं होतं. सख्खी आई छत्रपती शंभूराजांना नव्हती. त्यावेळी ती माया देण्याचं काम सुद्धा राजमाता राष्ट्रमाता जिजाऊंनीच केलेलं आहे. आणि हे सगळं करत असताना सगळ्यात मोठा अपरिमित त्याग कशाचा आहे? एखादा आयुष्याचं गोष्ट आपण जर धोरण म्हणून स्वीकारलं तर माणूस त्या संदर्भामध्ये किती त्याग करू शकतो त्याचंही मूर्तिमंत उदाहरण त्यांचं आहे. आजच्या प्राप्त परिस्थितीमध्ये ज्या पद्धतीनं लोकांच्या गाठीभेटी होतात त्या पद्धतीनं त्यांनी विचार कधीच केला नाही. एकदा पुणे सुपे इंदापूर परगण्यामध्ये गेल्यानंतर शहाजी राजांचा आणि त्यांचा कित्येक वर्ष संवाद हा फक्त पत्रांमध्ये होता. आज दुर्दैव आहे, मी ज्यावेळी बघतो सर, एक दिवसाची सुट्टी आली की विद्यार्थी येतात, हॉस्टेल लिहू पाहिजे का, घरी जायचं. मला त्यावेळी कळत नाही की एक दिवसाचा विरह आपण कुटुंबाचा सहन करू शकत नाही. अशा परिस्थितीमध्ये त्या मातेनं स्वतःचं जे नशीब बाहेर रेखून दिलं होतं ते कशा पद्धतीनं सांभाळलं असेल. पती दूर, कुठलाही जर महत्वाचा बाका प्रसंग आला तर निर्णय घ्यायचा कोणी. बरं त्यावेळी मोबाईलही नव्हता की लावला फोन आणि विचारलं आता अशी परिस्थिती आली काय करायचं. पत्र जरी पाठवायचं म्हटलं तरी सुद्धा बंगळूर पर्यंत पत्र जायचं म्हणजे 8-10 दिवस तिथं जायचे, त्यानंतर परत यायला तेवढाच कालावधी. अशा परिस्थितीमध्ये कंबर कसून लहानग्या शोभाच्या पाठीमागे उभा राहून स्वराज्याची प्रेरणा देत त्याची महत्वाची धोरणं ही जर कोणी आपण दिली असतील तर ती राष्ट्रमाता राजमाता जिजाऊंनी आपण दिलेली आहे. म्हणजे जे काही सतत चाललेलं आहे, स्वतःचा एक माणसाचा कम्फर्ट झोन असतो, तो कम्फर्ट झोन मोडून त्याच्या पलीकडे मला काहीतरी करायचं आहे हे करण्याच्या पाठीमागची भूमिका राजमाता राष्ट्रमाता जिजाऊंची होती. आज परिस्थिती अशी आहे की समाजातल्या कुठल्या मोठ्या अधिकाऱ्याला तुम्हाला तुमच्या कामासाठी कार्यालयात जाऊन भेटायचं असेल किंवा कुठल्या राजकारण्याला जर तुमच्या कामासाठी भेटायचं असेल तर आज परिस्थिती अशी की तुम्हाला अपॉइंटमेंट घ्यावी लागते. पण त्यांच्या काळामध्ये फक्त छत्रपती शिवाजी महाराजांचीच नाही तर त्यांचे जे सवगडी सरदार होते, मावळे होते, त्यांना मान साहेबांपर्यंत थेट कुठल्याही गोष्टीच्या चर्चेसाठीचा जो काही विनाविलंब जाण्याचा एक जो प्रघात होता तो प्रघात त्यांनी कायम ठेवला होता. त्यांनी कधीच असं म्हणाले नाही की तुम्ही माझ्याकडे यायचं असेल तर आधी अपॉइंटमेंट घेऊन आलं पाहिजे. आणि म्हणून केवळ छत्रपती शिवाजी महाराजच नाही तर त्यांचे अनेक जे सरदार होते त्यांना सुद्धा त्या आईच्याच स्वरूपामध्ये ते सगळेजण त्यांना बघत होते. म्हणजे समाजामध्ये नेतृत्व म्हणून उभं राहत असताना आपण समाजाच्या प्रत्येक माणसाला वेळ देऊ शकतो का, त्याला न्याय देऊ शकतो का, त्या कामाला आपण न्याय दिला पाहिजे आणि त्यासाठी घड्याळाकडे बघितलं नाही पाहिजे. ही अशा पद्धतीची जी काही महत्वाची जी शिकवण आहे ती त्यांच्या आयुष्यामधून आपल्याला मिळते. पुढे घडलंय तसंच दुर्दैवानं त्यांचे पिताजी आणि त्यांचे बंधू या सगळ्यांचाच त्याच राजाच्या दरबारामध्ये कत्तल झाली होती. हे सगळ्यात मोठं दुःख. म्हणजे त्यांनी जे आधी विचार केला होता तो विचार पुढे जाऊन सत्यात उतरला आणि म्हणून त्यांनी ठरवलं की काही झालं तरी सुद्धा किती का असेना माझ्या मुलाकडून ह्या स्वराज्याचं स्वप्न मी पूर्ण करून घेणार आणि त्यांनी ते घेतलं. आज मला आपल्या सगळ्यांना सांगायचं आहे की एक पालक म्हणून त्यांचा आदर्श तर प्रत्येक पालकाने घेतलाच पाहिजे. आज ना उद्या तुम्ही सुद्धा पुढच्या येणाऱ्या पिढीचे पालक होणार आहात तर तो आधार तुमच्यासाठी महत्वाचा आहे. पण जर तुम्ही बारकाईने त्यांच्या चरित्राचा अभ्यास केला तर तुम्हाला असं लक्षात येईल की अनेक प्राप्त परिस्थितीमध्ये असणाऱ्या बऱ्याचशा चालत आलेल्या परंपरांना छेद देण्याचं काम सुद्धा त्यांनी तेवढ्याच धाडसाने ते केलेलं आहे. आणि हेच धाडस आपण आपल्या अंगी आणू शकतो, आपल्या अंगी बांधू शकतो. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आयुष्यामध्ये त्यांचं ते ज्यांची भक्ती करायची असं दैवत असलेल्या जगदंबेच्या ठाई स्वतःच्या आईला ते मानत होते. याचा अर्थ असा आहे की त्या मातेनं सुद्धा त्या स्वतःच्या मुलाला किती करारीपणानं जिव्हाळा दिला असेल, संस्कृती शिकवली असेल, संस्कार केले असतील, शिक्षण दिलं असेल आणि ज्ञान प्रदान केलं असेल याची आपण फक्त कल्पना करू शकतो. दुसरी व्यक्ती अशी आहे ते म्हणजे स्वामी विवेकानंद. आपल्या देशाचं थोडंसं दुर्दैव आहे की बऱ्याच महान व्यक्ती
ज्यांनी देशाचा इतिहास 360 डिग्रीमध्ये बदलून ठेवला असता, एक तर अशा व्यक्तींना जास्त आयुष्य लाभलं नाही. छत्रपती शिवाजी महाराजांना सुद्धा पुन्हा 50 वर्षाचं आयुष्य लाभलं, अजून 10 वर्षाचं आयुष्य लाभलं असतं तर मला वाटतं आज भारत वेगळ्याच उंचीवर राहिला असता. छत्रपती शंभूराजे ऐन तारुण्यामध्ये ज्यांनी स्वराज्य रक्षणासाठी स्वतःचं बलिदान दिलं, ते जर अजून 10-15 वर्ष टिकले असते, राहिले असते, तर मला वाटतं आपला इतिहासच सर्वार्थाने वेगळा झाला असता. पण इतिहासामध्ये असं झालं असतं आणि तसं झालं असतं हे म्हणणारा काही सुद्धा अर्थ नाही. जे घडलं ते आपल्याला स्वीकारावं लागतं. 39 वर्ष आणि काही दिवसांचं आयुष्य लाभलेला व्यक्ती आणि त्यांच्या जन्मदिनाप्रित्यर्थ आपण राष्ट्रीय युवा दिवस साजरा करतो. आता युवा या संकल्पनेबद्दल माझ्या मनात सुद्धा प्रचंड मोठा संभ्रम आहे. कारण मी आज पेपरची ऍडव्हर्टाईज बघतो, ज्यांची मुलं कॉलेजला आहेत अशा लोकांचे सुद्धा फोटो असतात आणि तिथं लिहिलेलं असतं आमचे युवा नेतृत्व. म्हणजे युवकाची व्याख्या फक्त वयावर करायची का कशावर करायची? जर अशा कुठल्या वयस्कर माणसाला युवक म्हटलं की आम्ही तुमच्या वयात असताना हसायचो, पण आता तुमच्यापेक्षा वयानं मोठं झाल्यानंतर आम्हाला सुद्धा असंच वाटतं की आम्ही युवकच आहोत. त्यामुळं युवा म्हणजे काय? आता बरेचसे जण बोलणारे अलंकारिक बोलणारे सांगत असतात युवाचं उलट केलं की वायू होते. मग ती वायूसारखी चंचलता ज्याच्यामध्ये आहे, वायूसारखी ऊर्जा ज्याच्या शरीरामध्ये आहे, ती व्यक्ती म्हणजे युवा. मग इथं एज डझंट मॅटर. माणसाचं वय काय का असेल ना, दिल हरा भरा होना चाहिए, दिल जवान होना चाहिए वगैरे अशा बऱ्याचशा गोष्टी बोलल्या जातात. पण हे जे काही युवकांच्या संदर्भामध्ये बोललं जातं, युवकांनी काय केलं पाहिजे याच्या संदर्भामध्ये बोललं जातं, याच्यामध्ये स्वामी विवेकानंदांचं एकच वाक्य आहे की मला जर राष्ट्र बदलायचं असेल तर 100 राष्ट्रोद्धाराच्या विचारानं भरलेले युवक मला द्या, मी या देशाचं भवितव्य बदलून दाखवतो. आता हे स्वप्न त्यांनी युवकांच्या खांद्यावर बघितलेलं आहे, वयस्कर लोकांच्या खांद्यावर बघितलेलं नाही. पण आज प्रशासनामध्ये दुर्दैव असं आहे की स्पर्धा परीक्षेचा जर काळ सोडला तर बाकी अनेक ठिकाणी सगळी अनुभवीच माणसं बसलेली तुम्हाला आढळतात. फार कमी अशी उदाहरणं आहेत की युवा वयामध्ये या भारताची फार मोठी जबाबदारी त्या व्यक्तीने सांभाळलेली आहे. म्हणजे आता प्रॉब्लेम याच्यामध्ये असा येतोय की माणूस किती जरी युवक असला आणि त्याच्यामध्ये किती जरी ऊर्जा असली तरी सहसा तेवढ्या ऊर्जेच्या माणसाकडे जबाबदाऱ्या देताना अजून सुद्धा आपला समाज मागे पुढे बघतो आणि म्हणतो ह्याला अनुभवाची गरज आहे. पण मला काही महत्त्वाच्या गोष्टी सांगायच्या आहेत की युवक म्हणून राष्ट्राकडे बघत असताना, राष्ट्र विकासाचं स्वप्न बघत असताना स्वामी विवेकानंदांचं आयुष्य हे आपल्याला अत्यंत 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 प्रेरणादायी आहे. आता ते का प्रेरणादायी आहे? आज मॅडमनी पण उल्लेख करत असताना स्वामी विवेकानंदांचा उल्लेख स्पिरिच्युअल लीडर असा केला. परत एकदा इतिहासाचं दुर्दैव आहे की स्वामी विवेकानंदांना फक्त स्पिरिच्युअल लीडरच्या जगचक्रामध्ये आपण गुंडाळून टाकलं. स्वामी विवेकानंदांचं आयुष्य नरेंद्र म्हणून जर तुम्ही वाचायला चालू केलं, ते लहान असताना त्यांचं नाव नरेंद्रनाथ दत्त असं होतं आणि त्यांचे वडील हे तत्कालीन कोर्टामध्ये अत्यंत नावाजलेले असे वकील होते. घरी त्यांच्याही ऐश्वर्य, सुखसंपन्न, सगळं संपन्नता प्रचंड मोठ्या प्रमाणामध्ये होती. परिस्थिती अशी होती की त्यांच्या घरातली माणसं इनमिन 5 असली तरी त्यांची पाहुणे मंडळी वगैरे म्हणून घरात दिवसाला 100 जणांचा स्वयंपाक व्हायचा आणि तेवढा असून सुद्धा प्रचंड पैसा त्यांच्याकडे होता. म्हणजे तुम्ही अनुभवू शकाल की श्रीमंती नेमकी काय आहे. आणि इथं त्यांच्या गुरुंचा आणि त्यांच्या आईचा त्यांना घडवण्यामध्ये जी काही त्यांची भूमिका आहे ती फार मोठी आहे. मला अजूनही आठवतं दुसरीला असताना खरी पूजा नावाचा धडा होता आम्हाला स्वामी विवेकानंदांचा. आणि त्याच्यामध्ये काय होतं की यांना त्यांच्या आईनं सांगितलं, बंगालमध्ये काली मातेचा उत्सव फार मोठ्या प्रमाणामध्ये होतो आणि त्यांच्या आईनं सांगितलं की बाळ नरेंद्र पैसे घेत जा, काली मातेची मूर्ती मला पूजा करायची. आता आईची आज्ञा ऐकणारा माणूस आपल्यासारखं मी भाजी आणतो 10 रुपये जर जास्त पाहिजे, त्याचं मला काहीतरी पाहिजे, मी काम करतो 50 रुपये जास्त पाहिजे, असं काय नाही. दिले आहे ना पैसे, त्यांनी मूर्ती खरेदी केली आणि ते घराकडे येत असताना त्यांना असं दिसलं की काही इंग्रज अधिकाऱ्यांची घोडागाडी बेफाम वेगाने रस्त्यावरून धावत येते आणि एक छोटीशी मुलगी त्या गाडीच्या समोर येते. एका क्षणामध्ये ते पळत पळत तिथे गेले, पण हातामध्ये मूर्ती होती. त्या मुलीला ओढायचं कसं? त्याने ती मूर्ती फेकून दिली आणि त्या मुलीला त्या गाडीच्या समोरून ओढून बाजूला काढलं. ते झालं
ते झाल्यानंतर त्यांच्या परत चूक लक्षात आली की आईनं आपल्याला पैसे दिले होते, त्याची आपण मूर्ती घेतली होती, ती देवीची मूर्ती होती, ती आपण हातातनं सोडून टाकली, तिचे 10 तुकडे झाले, आता आईला काय उत्तर द्यायचं. पण प्रामाणिकपणे ते घरी गेले, त्यांनी बाकीचे काही कारण सांगितलेले, त्यांनी खरं कारण सांगितलं की मी एका मुलीला ओढून बाजूला काढलंय आणि त्यासाठी ते करत असताना एक प्रतिक्षिप्त क्रिया म्हणून माझ्या हातातून ती मूर्ती सटकली आणि तिचे तुकडे झाले, आई मला माफ कर. आई म्हणाली, बाळा काली मातेची आज मी पूजा करणार नाही, कारण खरी पूजा तुझ्या हातूनच झालेली आहे, तू त्या मुलीला वाचवलंय, तिच्या रूपातच काली मातेला बघ. आता आईनं हा संस्कार त्यांच्यावर केला आणि हा संस्कार पुढे घेऊन जातो आणि या सगळ्यांच्याच तुमच्या त्यांच्या आयुष्यामध्ये तुम्ही बघायला गेला तर हे प्रसंग वारंवार घडताना दिसतात. एक चांगला अधिकारी होण्याच्या दृष्टीनं, मॅनेजर होण्याच्या दृष्टीनं आपल्यामध्ये चिकित्सक बुद्धी जागृत झाली पाहिजे. चिकित्सक बुद्धी म्हणजे काय, तर एखाद्या परिस्थितीचं अनालिसिस करून हे असं का घडतंय आणि हे असं घडू नये किंवा असं घडावं म्हणून मला काय केलं पाहिजे, यासाठीचं जे काही स्ट्रॅटेजिकल प्लॅनिंग आहे त्याच्यासाठी चिकित्सक बुद्धी अत्यावश्यक आहे. आता चिकित्सक बुद्धी किती असावी एखाद्या मुलाची, त्यांच्याकडे घरामध्ये मोठा हॉल होता आणि हॉलमध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीचे सोफे लावलेले होते, समोरच्या बाजूला त्यांच्या वडिलांचं टेबल आणि खुर्ची होती. आता ते वकील असल्यामुळे वेगवेगळे क्लायंट यायचे आणि क्लायंट त्यांच्या वडिलांशी संवाद साधायचे. आणि पूर्वीच्या काळी वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या पद्धती असतात, म्हणजे आता आपल्याकडे आपण कुणी घरी आलं तर चहा वगैरे ऑफर करतो, चहा घेणार का, कॉफी घेणार का, दूध घेणार का, ते नसेल तर काय थंड घेणार का, असं काही दिवसापूर्वी विचारलं जायचं. आजकाल विचारलं जातं आल्याला तुम्हाला वायफायचा पासवर्ड पाहिजे का, किंवा चार्जिंग मोबाईल लावायचा आहे का वगैरे वगैरे. पण त्या काळी बंगालमध्ये अशी पद्धत होती की तिथं हुक्के ठेवले जायचे. आता हुक्के म्हणजे काय, तर धूम्रपान करण्यासाठीच एक छोटस यंत्र होतं की ज्याच्यामध्ये तंबाखू भरली जायची, वरनं ते पेटवलं जायचं, खाली पाणी असायचं आणि मग ज्या वेळी तो माणूस तंबाखू ओढायचा त्यावेळी तो धूर पाण्यामधून फिल्टर करून तो जायचा, तर ते आल्या हुक्का ऑफर केला जायचा. तर असे ओळीनं हुक्के ठेवलेले होते. मग एके दिवशी त्या हॉलमध्ये आल्यानंतर लहान घ्या नरेंद्र म्हणजे स्वामी विवेकानंदांनी ते पाहिलं आणि ते पाहिल्यानंतर सहजपणे त्यांच्या मनामध्ये कुतूहल जागृत झालं आणि कुतूहल जागृत झाल्यानंतर त्यांनी वडिलांना विचारलं, एवढे हुक्के कशासाठी ठेवले? वडील म्हणाले, अरे क्लायंट येतात माझ्याकडे, ते वेगवेगळ्या जातीचे असतात, इथले कोच आणि हुक्के त्या जातीला डिफाईन करून दिलेले, म्हणजे या जातीचा माणूस आला तर तो इथं बसेल आणि तो हुक्का ओढेल, कारण हुक्क्याची पण शिवत चालत नाही असा तो काळ. हे सगळं बघितल्यानंतर संध्याकाळी ऑफिसचं टायमिंग संपल्यानंतर लहान गाण्याचा रात गेला, त्यांनी सगळे हुक्के ओढून बघितले. आता आजच्या काळामध्ये जर असं म्हणजे हा आदर्श घेऊ नका, पण त्यांनी सगळे हुक्के ओढून बघितले आणि वडिलांना प्रश्न केला की बाबा मी सगळे हुक्के ओढून बघितले, सगळ्याची टेस्ट एकसारखीच लागते, मग सगळ्यांसाठी वेगवेगळं का? हे चुकीचं आहे. ही जी चिकित्सक बुद्धी आहे ही लहान वयातच त्यांच्याकडे विकसित झाली होती आणि त्यांच्या पालकांनी त्यांच्या चिकित्सक बुद्धीला जपलं. आपल्याकडे कोणी काय केलं असतं, पहिल्यांदा 2 लाथा नाही तर 2 चापटा 2 पाठी धपाटे मारून गाढवा मूर्खान असं केलं आणि घरामध्ये कोण लेडीज असते तर त्यांच्यावर ओरडायला चालू, तुला लक्ष ठेवता येत नाही का, तुझं हे नाही का, तुझं ते नाही का. तर ही जी काही चिकित्सक बुद्धी आहे त्या चिकित्सक बुद्धीला सुद्धा जपण्याचं काम आपल्या माध्यमातून केलं गेलं पाहिजे. पुढे गेल्यानंतर त्यांच्या वडिलांचं निधन झालं आणि 360 डिग्रीच्या कोनामध्ये त्यांचं आयुष्य पालटलं. घर फिरलं की घराचे वासे फिरतात अशी परिस्थिती होती. ज्या स्वामी विवेकानंदांच्या घरी दिवसाला 100-100 लोक जेवण करून जायची, त्या स्वामी विवेकानंदांच्या कुटुंबाला जेवण्यासाठी एक दाणा सुद्धा घरामध्ये शिल्लक नव्हता. ही परिस्थिती सुद्धा त्यांनी डोळ्यात बघितली. आणि हे सगळं करत असताना रामकृष्ण परमहंसांचा त्यांचा संबंध आला आणि तो संबंध आल्यानंतर रामकृष्ण परमहंस त्यांचे गुरु झाले आणि गुरु झाल्यानंतर त्यांनी त्या संदर्भातल्या एका वेगळ्या दृष्टिकोनातून या समाजाकडे बघायला सुरुवात केली. आपल्या या तत्कालीन सनातनी धर्मामुळे त्याच्यामध्ये असणाऱ्या वर्ण व्यवस्थेमुळे भारतीयांना किती मोठ्या यातना सहन कराव्या लागतात याचा अभ्यास त्यांनी केला. एक खूप सुंदर वाक्य आहे, केल्याने देशाकडनं मनुजा चातुर्य येत असे फार. स्वामी विवेकानंदांनी हे सगळं करत असताना सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे त्यांच्या
परिव्राजक अवस्थेमध्ये, म्हणजे त्यांनी ज्यावेळी संन्यास स्वीकारला होता त्या अवस्थेमध्ये संपूर्ण देशाचं भ्रमण केलेलं आहे. आणि हे सगळं भ्रमण करत असताना त्यांच्या डोक्यामध्ये त्यांनी जे काही विचार केले ते विचार चिंतनातून आलेले विचार आहेत आणि ते चिंतनातले विचार इतके स्थिर आहेत. आज स्पिरिच्युअल लीडर म्हणत असताना स्वामी विवेकानंद, सगळेजण हे विसरतात की स्वामी विवेकानंदांचा मूर्तीपूजेला तीव्र विरोध होता. स्वामी विवेकानंदांच्या अंगाच्या भगव्या कपड्यावरून फक्त आपण त्यांच्या संदर्भातल्या विचारांना जोडतो आणि त्यांना धर्माशी जोडायला चालू करतो. पण धर्माच्या पलीकडे जाऊन हा धर्म माणसासाठी आहे, माणूस धर्मासाठी नाही, अशी जी विचारधारणा होती ती खोडून काढत माणूस आहे म्हणून धर्म आहे, त्यामुळे धर्मानं त्यांच्या विकासाचा विचार केला पाहिजे असा सुद्धा काळाच्या पुढचा विचार स्वामी विवेकानंदांनी मांडला. तुम्ही जर त्यांची पाश्चात्य देशामध्ये झालेली भाषणं ऐकली असतील तर त्या भाषणांमधून हिंदू धर्माच्या बाबतीमध्ये विस्तृत विवेचन करत असताना त्यांनी याच मानवतेच्या एका विचाराला तिथं त्या व्यासपीठावर लिहून ठेवलं. धर्म सगळेच होते, सगळ्याच धर्मात देव होते आणि सगळ्याच धर्माचे देव त्या त्या धर्माच्या लोकांचं कल्याण करण्यासाठीच बसलेले होते. असं असताना सुद्धा हिंदू धर्माची पताका जागतिक जी काही विश्व धर्म परिषद झाली त्याच्यामध्ये मांडत असताना त्यांच्या मांडणीचं वेगळेपण काय आहे, तर त्यांच्या मांडणीचं वेगळेपण हेच आहे की माझा हिंदू धर्म हा विश्व बंधुत्वाची व्याख्या सांगतो. सगळेच जण भाऊ आणि बहिणी आहोत, आपण बंधुभावाने राहिलं पाहिजे, हा माणुसकीचा मूळ विचार मांडतो, हे त्यांनी सांगितलं. पण त्यांच्या बऱ्याचशा विचारांना आपण साईडलाईन केलं, कारण हे घडतच असतं की ज्यांना स्वतःच्या हितासाठी समाजाला राबवायचं आहे ते अशा महापुरुषांच्या विचारांचा वेगळ्या पद्धतीने वापर करतात. कारण मूर्तीपूजेचा विरोध हा त्याच्या आयुष्यामध्ये घडलेली घटना आहे. मूर्तीपूजेचा विरोध आणि मूर्तीपूजेच्या संदर्भामध्ये ते बोलत असताना त्यांना एके दिवशी त्यांना सांगितलं की तुम्हाला अशा अशा पद्धतीने पूजा करायची. स्वामी विवेकानंदांनी ती केली आणि ती केल्यानंतर अलवारच्या राजाकडे थांबले होते. तिथला दिवाण होता, तो दिवाण अतिशहाणा होता. तो म्हणला महाराज तुम्हीच म्हणताय मूर्तीपूजा असा आहे, मूर्तीपूजा तसा आहे, आणि तरी पण मूर्तीपूजा जिथं असेल तुम्ही तिथं जाता, त्या लोकांच्या बरोबर थांबता, कधी कधी स्वतःही मूर्तीपूजा करता, हे तुमच्या करणीमध्ये आणि कथनीमध्ये अंतर आहे म्हणले. ते म्हणले असला अंतर्भिंतर अजिबात नाही, मी माणसातच देव बघणारा माणूस आहे. त्यांना जर मी तिथं जाऊन माझ्या पूजेमुळे समाधान होत असेल तर मी त्यांचं समाधान का हिसकावून घेऊ. ते म्हणले नाही नाही म्हणजे तुम्ही काहीतरी वेगळंच सांगताय. ते म्हणलं तसं नाही, तुला पटवून देऊ का? हो पटवून दे. ते म्हणाले इथं राजमहालाच्या दरबाराच्या या भिंतीवर हे चित्र कोणाचं लावलंय? ते म्हणाले राजाचं चित्र लावलंय. काढ खाली. काढलं. ते म्हणले तू या राजाचा दिवाण आहे ना? हो. मग थूक त्यात तसबिरीवर. तो म्हणला मी कसं काय थुंकायचं? राजेसाहेबांची ती तसबीर आहे. ते म्हणाले की तेच सांगतोय ना, ती राजेसाहेबांची तसबीर आहे, राजेसाहेब तर नाही. तसबीरवर थुकल्यानंतर राजेसाहेबांवर थुकल्यासारखं होतंय का? नाही होत. हे तुला सुद्धा माहित आहे, हे मला सुद्धा माहित आहे, तरी सुद्धा एका आदरापोटी तू ते करत नाहीये. मला नेमकं हे सांगायचंय की माझ्या मनामध्ये मला माहित आहे की मूर्तीपूजा वगैरे हे खोल आहे, माणसाच्या कल्याणाचा विचार केला पाहिजे. पण चार लोक जर अजून त्याच अवस्थेमध्ये असतील तर मी त्यांना विनाकारण विरोध करून त्यांची जी काही समाधानाची भावना आहे ती काहीच काढून घेऊ. याचा अर्थ स्वतःचे वेगळे विचार असताना सुद्धा ते कुणावर त्यांनी लादले नाही. मॅनेजर म्हणून काम करत असताना तुम्हाला या गोष्टींचा बऱ्याच वेळा उपयोग होणार आहे की तुमच्या मनामध्ये बऱ्याचशा स्ट्रॅटेजी आहे, तुमच्या मनामध्ये एखादी पॉलिसी आहे, पण ती पॉलिसी सगळ्यांना विश्वासात घेऊन राबवली तर 100% यशस्वी होणार आहे. ती जर तुम्ही लादायला सुरुवात केली तर ती पॉलिसी कधी सुद्धा यशस्वी होऊ शकणार नाही. उलट त्या पॉलिसीला फार मोठ्या प्रमाणामध्ये विरोध सहन करावा लागेल. त्यांचं अजून एक वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांच्याकडे असणारं मार्केटिंग स्किल, जे त्यांच्या ज्ञानाच्या आणि शब्दाच्या भांडाराच्या बळावर त्यांनी उभं केलं होतं. आणि हे करत असताना सुद्धा तत्कालीन समाज व्यवस्थेमध्ये ते सेलिब्रिटी झालेले असताना सुद्धा त्यांनी कधीच आपल्या पदाचा पोरा, आपल्याला मिळणाऱ्या लोकप्रियतेचा गैरफायदा घेतलेला आपल्याला दिसत नाही. हे त्यांचं अजून एक वैशिष्ट्य आहे. ते तरुण होते, कोणत्याही मोहाना ते कधीच बळी पडले नाही. त्यांच्या आयुष्यामधले अनेक उदाहरण आहे की ज्या उदाहरणामध्ये ते ज्यावेळी विश्वधर्म परिषदेला गेले त्यावेळी त्यांच्या अंगावर अक्षरशः फाटका वेश होता आणि तिथं फेमस झाल्यानंतर त्यांना रेशमी कफनी सुद्धा मिळाली लागली. पण रेशमी कफनी मिळाली म्हणून ते कधी खुश झाले नाहीत किंवा फाटका ड्रेस अंगावर आहे म्हणून कधी ते नाराज झाले नाहीत. म्हणजे आहे त्या परिस्थितीला स्वीकारायचं, त्याचं जे धाडस आहे ते धाडस त्यांनी दाखवलं. एके दिवशी त्यांच्या आत्मचरित्राच्या संदर्भामध्ये निवेदन करताना त्यांनी म्हटलेलं आहे
की मी साधा सुद्धा माणूस नाही, मी प्रचंड मोठा शैतान माणूस आहे. उगाच का माझ्या खिशामध्ये दमडी नसताना सुद्धा मी सगळं जग पालत घातलंय. त्याच्याकडे घेण्यासारखं आहे की आज आपण एखादी गोष्ट करत असताना पहिल्यांदा एका ठिकाणी अडतो आणि ते म्हणजे इकॉनॉमिक्स, अर्थ, पैसा. तो नसेल तर आपण पुढे जाऊ शकत नाही असं आपण म्हणतो. पण या माणसाकडे कधीच एक पैल त्यांनी पाकिट करून बाळगली नाही, ना त्यांच्याकडे फोन पेच्या अकाउंटला पैसे होते, ना पेटीएमच्या अकाउंटला पैसे होते, ना बँकेत त्यांच्या नावावर इस्टेट ठेवली होती. घरची परिस्थिती तर अशी होती की घरच्या लोकांकडनं 1 रुपयाची सुद्धा त्यांना कधी अपेक्षा नव्हती किंवा त्यांना सुद्धा घरच्यांकडून 1 रुपयाची अपेक्षा नव्हती. अशा परिस्थितीमध्ये सुद्धा एक ध्येयानं झपाटून माणूस ज्यावेळी संपूर्ण विश्व पालत घालतो, ते करत असताना एक युवक म्हणून स्वतःची भूमिका लोकांकडे अधोरेखित करतो आणि या संस्कृतीला वेगळ्या पद्धतीनं समाजामध्ये एका उच्च स्थानावर घेऊन पोहोचवतो. एका शेवटच्या त्यांच्या स्टोरीकडे येतो आणि मी माझं भाषण इथंच थांबवतो. एक महत्वाची गोष्ट आहे की संस्काराचा फरक कसा असतो. एक घटना घडली होती सॉक्रेटिसच्या बाबतीमध्ये आणि तशीच घटना घडली होती स्वामी विवेकानंदांच्या बाबतीमध्ये. पण दोघांच्या उत्तरामध्ये मजेशीरपणा आहे आणि फरक आहे. सॉक्रेटिस दाढी, अर्धटक्कल पडलेलं, मागची केस इथपर्यंत, त्याकडे तिथं राहत होता ग्रीसकडे, त्यामुळे त्याचा ड्रेस जो होता तो तुम्ही बऱ्याच वेळा बघितला असेल की एक मोठाच्या मोठा पायगोळ जागा आणि एक घेतलेली शाल असा त्याचा ड्रेस असायचा. तो अत्यंत बावळा दिसायचा. त्यांनी काही विचार वगैरे कुठल्या पुस्तकात लिहून ठेवत नव्हता. तो असाच माझ्यासारखा जायचा, चौकात उभा राहायचा, मोठमोठ्याने बोलायला चालू करायचा आणि लोक गर्दी करायचे, लोक ऐकायचे, लोक त्याचे विचार अप्रिशिएट करायचे आणि त्याला फॉलो करायचे. या सॉक्रेटिसचा विचार ऐकून एक सुंदर महिला सॉक्रेटिसकडे आली आणि सॉक्रेटिसला म्हणाली, सॉक्रेटिस, तुमच्या विचारांवर, तुमच्या सगळ्याच विचार करण्याच्या पद्धतीवर, तुमच्या तत्वज्ञानावर मी भाळलेली आहे, तर मला तुमच्याकडनं एक मुलगा हवा. तिचं म्हणणं असं की बाबा एवढ्या ज्ञानी माणसांकडनं जर मुलगा मिळाला तर तो किती सुंदर, म्हणजे किती भारी असेल ते. सॉक्रेटिस त्याला फक्त एकच वाक्य तिला म्हणाले, तू ज्या अपेक्षेने आली ती ठीक आहे. तुझी अपेक्षा अशी आहे की आपल्या दोघांपासून तुला मूल व्हावं, तो मुलगा असावा. सगळ्यात पहिली गोष्ट, मुलगा असेल किंवा मुलगी असेल सांगू शकत नाही, त्यामुळे हा विचार तू सोडून दे. त्याच्या पलीकडे तुला असं वाटतंय की जन्माला येणारा मुलगा मी ज्ञानी असल्यामुळे माझ्यासारखा ज्ञानी होईल आणि तू सुंदर असल्यामुळे तुझ्यासारखा सुंदर होईल. पण जर एक्झॅक्टली रिव्हर्स झालं तर काय करायचं? म्हणजे तो दिसायला माझ्यासारखा आणि बुद्धीनं तुझ्यासारखा अर्धवट असेल तर त्याचा उपयोग काय? असं म्हणून त्यांनी त्या महिलेला टाळलं, त्या महिलेची थट्टा केली. स्वामी विवेकानंदांच्या बाबतीमध्ये ही घटना अशीच घडली. एक महिला सुंदर पाश्चात्य राष्ट्रवादी त्यांच्याकडे आली त्यांचं भाषण झाल्यानंतर आणि म्हणाली, स्वामीजी, मला तुमच्याकडून असंच तेजस्वी दैदिप्यमान अपत्य हवं आहे. पहिलं उत्तर स्वामी विवेकानंदांचं तेच होतं. ते म्हणाले की ही कसली अपेक्षा आहे, असं घडू शकत नाही. उद्या ते मूल होईल न होईल याच्या पलीकडे जाण्यापेक्षा तूच माझी माता हो आणि मलाच तुझा मुलगा म्हण. हा जो विचारांचा फरक आहे, हा जो संस्कारांचा फरक आहे, हा जो ध्येयामध्ये झपाटल्यामुळं निर्माण झालेल्या मानसिकतेचा बदल आहे. विश्वबंधुत्वाची नुसतं भाषणं त्यांनी केली नाही, तर या विश्वबंधुत्वाची भावना त्यांनी जोपासली. म्हणून त्यांच्या विचारावर प्रेरित होऊन भारतामध्ये आलेली भगिनी निवेदितानं सुद्धा त्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांचं काम पुढे चालू ठेवलं. आज स्वामी विवेकानंद इतक्या वर्षानं सुद्धा 120 वर्षापेक्षा जास्त काळ लोटला. आज आपल्या सगळ्यांच्या युवकांची ते प्रेरणा आहे. ते केवळ त्यांच्या धर्माबद्दलच्या विचारांसाठी नाही, तर एकूणच राष्ट्र उद्धारणेमध्ये आपण नेमकं काय केलं पाहिजे यासाठीचा महत्वपूर्ण संकल्प आणि विचार त्यांनी त्यांच्याकडून मांडला. त्यांनी पहिल्यांदा सगळं अनुभवलं आणि अनुभवल्यानंतर त्यांनी या सगळ्या गोष्टींचा जो काही उहापोह आहे तो आपल्या आयुष्यामध्ये केला. अनुभवातून जे विचार आले त्या विचारांना आचरणामध्ये आणण्याचं काम त्यांनी केलं. म्हणून त्यांच्याकडनं एवढं मोठं भरीव काम झालं. कन्याकुमारीला जे स्मारक आहे ते का स्मारक उभं केलंय? तिथं गेल्यानंतर त्यांनी काय 12-15 वर्षाचं तप केलं नाही, 3 दिवसाचं तप केलं डिसेंबरच्या महिन्यामध्ये. त्यांना बोटीतून त्या दगडावर जायला तिथल्या नावाड्याने नकार दिला, कारण त्यांच्याकडे पैसे नव्हते, तर त्यांनी समुद्रात उडी मारली. ते पोहत पोहत त्या दगडापाशी गेले. दगडावर त्या ओल्या अंगानेच खाऱ्या पाण्याच्या 3 दिवस समाधी अवस्थेमध्ये बसले, शांतपणे बसले. त्यांनी तिथं चिंतन केलं आणि त्यांचा चिंतनाचा विषय होता या देशाचा उद्धार. ह्याच्यामध्ये धर्म,
त्या धर्माचा कुठला तरी एखादा धार्मिक वितंडवाद, धर्माला आधारित असणाऱ्या कुठल्या तरी गोष्टींमधला विकास, याचा त्यांनी जो काही विचार केलाय तो केवळ आणि केवळ राष्ट्र या एकमेव गोष्टीला अनुसरून केलेला आहे. आज बेंगलोरमध्ये IISc बेंगलोर तुम्हाला सगळ्यांना माहित असेल की देशातील नंबर 1 ची इन्स्टिट्यूट आहे. टाटा आणि स्वामी विवेकानंद एकदा विमानातून चाललेले असताना त्यांना खाली जी जमीन दिसली त्याच्यावर त्यांनी टाटांना सांगितलं की इथं या देशामध्ये ही घटना 1800 मधली आहे, 1900 मधली सुद्धा नाही, आपण 2000 मध्ये आहोत. त्यांनी तिथं सांगितलं की या ठिकाणी काहीतरी उत्तम उभं राहिलं पाहिजे ज्याच्यामध्ये आपल्याला विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या संदर्भामधले आपले चांगले भारतीय तयार झाले पाहिजे. ती आज्ञा शिरसावंतांमधून IISc ची स्थापना झाली. म्हणजे एका बाजूला अंगावर भगवी वस्त्र परिधान करून सुद्धा दुसऱ्या बाजूला विज्ञान आणि तंत्रज्ञानावर निष्ठा ठेवणारा आणि या देशाला विकासासाठी त्याची अधिकाधिक गरज आहे हे ठासून सांगणारा हा योद्धा संन्यासी होता. त्यांना योद्धा संन्यासी एवढ्यासाठीच म्हटलेलं आहे कारण त्यांनी या संपूर्ण त्यांच्या आयुष्यामध्ये अनुयायी गोळा करण्यापेक्षा राष्ट्र घडवणारे कडवे असे शिष्य गोळा केले. आणि हाच फरक त्यांना तत्कालीन त्या काळामध्ये असणारे बाबा, संत, महंत यापासून वेगळा करतो आणि राष्ट्रपुरुष म्हणून उभा करतो. या राष्ट्रपुरुषांना विनम्र अभिवादन करतो. यांच्या आयुष्य अभ्यासात यांच्या आयुष्यातल्या अनेक कथा आहेत त्या जर मी खरं तर सांगत असतो तर वेळ भरपूर होईल, पण तुमच्या सगळ्या दृष्टीनं मला जो काही वेळेची मर्यादा घालून दिलेली आहे त्या मर्यादेला उत्तम पद्धतीनं त्याचे पालन करत यांच्या संदर्भातला त्यांच्या आयुष्याच्या मार्गदर्शनाचा जो संवाद होता तो संवाद मी इथंच थांबवतो. आपण 100% पूर्णांशानं राजमाता राष्ट्रमाता जिजाऊ होऊ शकत नाही, स्वामी विवेकानंद होऊ शकत नाही हे तितकंच सत्य असलं तरी काही अंशानं तरी त्यांच्यातले काही गुण आपण आपल्यामध्ये बाळगू शकतो आणि त्या माध्यमातून आपले आयुष्य आपण परम पावन पवित्र करू शकतो. या शुभेच्छा तुम्हाला देतो. धन्यवाद. I would like to invite Mr. for support. Good afternoon. I here express vote of thanks. First of all, I sincerely express gratitude towards Honorable Dr. Ishpal sir for your thoughtful and motivating speech on the occasion of National Youth Day. Also, I express my vote of thanks to Swedish College of Engineering Autonomous Management and our HOD Dr. Kamal Galani sir. Last but not the least, our supporting staff, Volte sir, beloved students and my fellow faculty colleagues. With the kind permission of chair, I say that today's program is over. Last one thing I want to say, whatever sir spoke for last half an hour and 45 minutes, it's all because of only one thing. What is that, can you guess? Reading. So what role the reading plays in our life? This is one of the best examples. That's why every time all our faculty members are telling you to read the things. See, what